ਪਹਿਲਾਂ मैं बेनती करदा कि अज साडे विच मैंबर पार्लीमेंट धर्मवीर गांधी जी आए है, डॉक्टर दर्शनपाल जी किसान आगू आए है, कि होर साडे सारे बुद्धिजीवी पतवंत सज्जन प्रोफैसर बाबा सिंह ते होर सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कि अज का समागम शुरू करने वास्ते मैं बेनती करदा सब तो पहला कि साडे केंद्रीय सिक्ख्या दे प्रधान प्रोफैसर श्याम सिंह जी वो इस पासे स्टेज जिहड़े आ जाण ते उन्हां दे नाल ही उन्हां दे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह जी कालू साहब वो भी इस पासे आ जाण, डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जी भी स्टेज पर आ जाण ते धर्मवीर गांधी जी नूं बेनती करो इस स्टेज पर आ जाण कि अज का जिहड़ा वो समागम शुरू करने वाले पासे बढ़ सकिए। अज का समागम असीं थोड़े कुछ मिनटां दे विच शुरू करन जा रहे हैं। साडे विच सरदार चेतन सिंह जी डायरैक्टर साबका डायरैक्टर भाषा विभाग कुछ मिनटां में पहुंचने वाले, तो फिर असीं फॉर्मल जिहड़ा अज का जिहड़ा वो समागम शुरू करांगे। सो मैं थोड़ा पिछोकड़ दसना चाहुंदा अज वाले समागम का। असीं काफ़ी सालों तो 37-38 साल हो गए इस साके नूं सन 19 जून 1984 वापरिया है। ये नाल ही पंजाब का जिहड़ा देखांत है 1947 का जिहड़ा पंजाब की वंड का संताप है, जिहदे विच 10 लाख जिहड़े है वो बंदे भेग चढ़े और ना इत्थों की पार्लीमेंट ने ते ना पाकिस्तान की पार्लीमेंट ने उन्हां दी लोकां वास्ते कोई कदी पछतावे का जां उन्हां दे मरण ते कोई अफसोस का मता नहीं पाया। ते ये कोई इस खित्ते दे विच 2 करोड़ लोकां दी जिहड़ी होनी है उसका फैसला होया है। परंतु हर साल 15 अगस्त नूं जदों सारे देश दे विच जश्न मनाए जाते आज़ादी दे, ते पंजाबियां नूं वो समा नहीं भुलदा जदों उन्होंने अपने 10 लाख जी मरवा के ये जिहड़ी है आज़ादी लई है। ते उस आज़ादी दे अगे जिहड़ा मतलब 3 दहाकिਆਂ तो भी घट जिहड़ा समा 27 साल बाद पंजाब नूं जिहड़ा होर दिखांत है वो जून 84 के राही अगे जाके नवंबर 84 के राही असीं इस धरती ते हंडाया है। सो उन्होंने समझण का असीं यतन कर रहे हैं कि ये साडी प्रॉब्लम कित्थे है। ये नरेटिव ये बरतांत सिरते जाते हैं लगातार 47 तो बाद एक पंजाब नूं लैके पंजाबियां नूं लैके खास करके सिख समाज नूं लैके जिस तरह का माहौल भारत में सिरजिया गया कि वो किहड़ियां सियासी लोड़ां सी, सियासी जरूरतां सी जां मजबूरियां सीगियां हाकमां दीयां जिहड़े इत्थे तक लैके गए सारे कासी नूं। ते हुण भी कोई साडे वास्ते जिहड़े हुंदे हाकम ने वो भी उसे ही लीह ते चले हुए ने। सो इस नूं असीं समझण दा यतन करना है, ना कि किसी व्यक्तियां नूं इहदे विच विशेष तौर ते वो जिहड़ा बरतांत सिरज रिहा है सारा वरतारा आ उहनूं समझण दी असीं कोशिश करनी है। इहदे विच कोई ये नहीं कि फलाणे बंदे करके इंडिविजुअल बंदे कई वरते जाते हैं, कई ये हिस्सा हो सकते हैं, परंतु साडा असीं ये साडा जिहड़ा समझण दा है कि पूरा नरेटिव जिहड़ा आ इस धरती के उत्ते क्यों घड़िया गया, ये सियासी किहड़ा सियासी पिछोकड़ सीगा असीं ये समझण दा यतन करांगे। ते इत्थे जिन्ने भी साडे सद्दे ते आए है मेहमान आए आ बुलारे आए आ असीं कोशिश करांगे कि सारे जिहड़े आ वो अपनी हाज़री लवा के अपना जिहड़ा टिप्पणियां इस समागम ते करें, क्योंकि असीं
काफ़ी समय तो हम तक किताबां भी आ चुकियां ने, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ भी, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ भी ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਸੰदर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी कुछ हो चुकिया है। सो ਅਸੀਂ जो कुछ सारा हैगा ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਉਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, 2-3 ਚੈਨਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਲ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਪਏ ਆ, ਕਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ, ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਉਹੀ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, 37 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 38ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੈਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ GVS ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਚੀਫ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ BD ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਢਿਲਵਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸਤੰਬਰ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ BD ਪਾਂਡੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਮੈਰਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮਮੈਰਜ਼ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣਾ ਤੇ ਜਾਂ 2001 ਚ ਛਾਪਣਾ। ਤੇ ਉਹ 2001 ਚ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਛਾਪਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਲੱਭਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ 85 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਉਹਦਾ 86 ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 85 ਚ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਤੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡਰ ਸਟੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੋਲ। ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ DC ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ। 3 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ DC ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਹਿਲੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੰਧੇਰ DGP ਦਾ DIG BSF ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਅੰਡੋਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ 80 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1980 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ। ਪਾਵਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 80 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। 77 ਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਲਿਬਰਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਾਈਟ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈ ਬੜੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੈਂਟਿਟੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਜ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ
ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਬਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ GVS ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਆਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਟਵਾਲ DIG ਅਟਵਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 6-7 ਘੰਟੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਡਰ ਇੰਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਡਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ GVS ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ 1 ਅਕਬਰ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਫਿਰ ਖੋਤੇਦਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਰਨ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਪਿਆ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦਾ BD ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਜਣਾ, ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਵੇਟ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ BD ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ, ਬੋਡੀ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਰਤ, ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਫੌਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਦੋਂ 1.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਕਾਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸੇਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ BD ਪਾਂਡੇ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੈਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਵਿਚਾਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜੇ। ਹੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ 48-52 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਰੇਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 1% ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਘਟਦਾ ਸੀ, 52 ਤੇ 49 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੂ। ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੱਦੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ 1 to 1 ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰ ਧਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਓਰੀਜਨਲ ਵਰਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਜੀਟੇਟ ਟੂ ਬੰਦ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚ ਹੱਠੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਕਿੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ICS ਅਫੀਸਰ ਸੀ, 38 ਦਾ ICS ਹੈ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ICS ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ PC ਸੇਠੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਖੁਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 15,000 ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ, ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਲਿਸਟ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ, PMO ਆਫਿਸ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਵੰਬਰ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਬਿਡ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਕੱਟੜ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਲ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਪੀਚਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਡੀਸੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੀਸੀ ਸੇਠੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਇਧਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੂ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੇਨ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, 5 ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦਵਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦਵਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਵਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰੈਟਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਅਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨ ਲਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਹਾਤੀਆਂ, ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆਇਆ ਵੀ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਾਓ, ਛੇਤੀ ਕਰਾਓ, ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਓ ਕੰਮ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਭੁਕਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਜੀਵੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਐਚਬੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਦੇਤਾ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਜੋ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਅਖਬਾਰ, ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਖਬਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵੀ, ਥਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ
ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਊ ਹੈ ਐਜ ਏ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜੱਟ ਬੂਟ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਾਲੇ ਸੀ ਸੰਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਛਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਕਦੇ। ਸੰਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜੋ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ BD ਪਾਂਡੇ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, 5 ਨੂੰ ਜਾਂ 7 ਨੂੰ 2 ਡੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ, ਤੇ 5 ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2500 ਬੰਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ 2500 ਬੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ 2500 ਬੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ BD ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ CID ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨਚੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਨਚੰਦਾ, ਉੱਥੇ DGP ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਚੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ 2500 ਬੰਦਾ ਘੇਰਿਆ ਵਾ ਸੀ
ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਘੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੀਆਰਪੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀ ਦਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸੀ। 3 ਲੇਅਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 2500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੇ, ਫੜੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਮੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਲਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਏ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀ ਅਬ ਜਾਲ ਹੱਕ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਲ ਹੁੱਕ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਲ ਹੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੀਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ 71 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੁਕੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਖਨਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਖਨਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 26 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ GVS ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ 88 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, 88-99 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਡਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 84 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ 85 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 84 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ
ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਜੂਡਾਈਜ਼ਡ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਿਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਮਹਿਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਰਨਰ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ CID ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 2012 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਸਵਾ 100 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ CID ਕੋਲੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀ, ਲਿਸਟ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਰਮਰੀ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਮਰੀ ਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਅਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਇਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ 15-20% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਜੂਗਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, 15-16% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15-16% ਜੇ ਅਸੀਂ MP ਲਾਈਏ ਤਾਂ 80-90 MP ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 MP ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਉਗੇ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਲੀਟ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ 47 ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 84 ਚੱਲਿਆ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਨਈ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 1983 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਛਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਲੇਖ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛਪੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛਪੀ ਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ 200-250 ਪੇਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧੂਰਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਆ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਰਫ ਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੋ, ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਧਰ ਵੱਖਰੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫੌਜ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਓ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਆ ਰਾਖ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਟ ਹੋਈਆਂ ਦਿਸੀਆਂ। ਪੱਖੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕਦੇ ਦਿਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੈਵ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਬ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੂਏ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸੜ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਟਡ ਸੁਸਾਈਡ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ 500-400 ਛਾਪੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਕੁਛ ਫੌਜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗੱਲ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਨਾਲ, ਸਰਦਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਛਪੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੱਦੀ ਰੁੱਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਸੜ ਗਈ, ਤੇਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ, ਕੁਛ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਗੁਟਕੇ ਖਿੰਡੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ ਸੀ 83 ਜੂਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸੀਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਸੀਵੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ। ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਰਕ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਸੀ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੈਂਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲਦੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਡੋਰੀ ਰਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਚਾਰੂ ਤੁਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਨਾਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾੜਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਭੜਕਾਊ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਪਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾੜਦੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਊ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 20,000 ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆਇਬ ਕਰਦਿਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20,000 ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਨਕਲ ਸੀ ਦੇਖੀ ਕਢਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ 5 ਆਈਟਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆਈਟਮਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜਗੀਪੁਰਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਾਮੂਲੀ ਆਈਟਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੂਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਦੋ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, 18 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਟੋਰੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਸਾਡਾ। ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਟੋਰੀ ਰਮਾਣਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੈਬ ਦਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੂਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 20,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਦੋ ਜਵਾਬ ਪੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੀ ਦਾ ਖਾਸ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ
ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ 5 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੌਡੀਆਂ ਕੱਟੇ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਠੇੜਾ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੂੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸ਼ਬੀ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਨੂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 5 ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੀਜਾ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2020 ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੰਦ ਦੇ ਬੀੜ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਗੜ ਸੱਤਰਵਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲੇ ਕਰ ਦੋ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਜਵਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਆਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ।
ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖੁਰਦ ਹੋਗਾ ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਘਚੋਲਾ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਤਾ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ना इधर उधर की बात कर, मैं पूछता हूं काफिला क्यों लूटा, मुझे राह जनों से गर्ज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। धन्यवाद। बैर का खालसा, बैर जी ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੇਰੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਫਨੋਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 1984 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 1984 ਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕਾ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਤਾਲਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਨੋਮੇਨਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਤਾਲਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਾਰਜੀਓ ਐਗਮਬੇਨ ਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
दुरुस्त तौर तरीके वरते सन कि नहीं, कि इसने समाजिक आर्थिक ਅਤੇ सियासी स्थिरता यकीनी बनाई सी, कि इसने वसों ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਧ-ਭਾਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਚੱਜਤਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਪਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਮਨ ਚ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਤਕੜੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਟਲ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ 47 ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਉੱਠੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੜੇ ਹੋਏ 20 MB ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਢਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੜਨ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 84 ਚ ਲੜੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਫੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਟੇਟ ਹੈ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਥੱਲੇ ਢਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਗੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 11 ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਟ ਫੋਰਸਿਸ ਤਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੈਪਨਸ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਸਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਚ ਪਿਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਓ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਮਨ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਕ 'ਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੀ ਉਹੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹਰੇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਹੋਏ ਨੇ, 40 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਚਾਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੁਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਕਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਕ। ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਹੋਰ ਲਿਖੀ, ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਲਿਖੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਹਿ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਏ ਕਿਹਨੇ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਂਗਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਹਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾरों को गोली मारो सालों को लेके ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਉਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਿੱਠੀ ਐਸਐਸ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਿ 6 ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆਈ ਚਿੱਠੀ, 6:30 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਰੀਫ ਕਰਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ PWD ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਏ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਚ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਆਪਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ DGP ਬਣ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜੂਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਚੋਂ ਪਰਚਾ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫੂਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 1947 ਸਾਡਾ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਇਆ, 84 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ ਲੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਦੋਸਤੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਕਾਫੀ में अजे ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖ ਭੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੱਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਹੋਏ, ਜਲਸਾ ਹੋਏ, ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਓ, ਕਿ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੱਭੋਗੇ, ਬਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ
ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਟ ਕਹੂਗੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛਿੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਈ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ 47 ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਧੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਵਾਰਕਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਲਾਤਾ, ਹੋਰ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਬਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ? ਜੋ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਬਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰੈਸਡ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਲੂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ,
ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 10 15 20 25 21 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਹਾੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰੂਪ ਰੂਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੋਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।